જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો ભગવાન
જય સચ્ચિદાનંદ હસમાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. બાળકો આવે ત્યાં સુધી અસીમ જય ગવડાવો. હમ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દિવ્યાબેન કજો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ ત્રિમંત્ર બોલાવો તો. જય વિદ્યાબેન સચ્ચિદાનંદ. તમે ક્યાં છો? ઇન્ડિયામાં છો કે કેનેડામાં છો? ઇન્ડિયામાં છું. સરસ ઓકે. બોલાય હો કીર્તન ભક્તિ. હા બહુ સરસ, વેરી ગુડ. હા દિવ્યાબેન. દિવ્યાબેન બહુ ફોલો કરતા સરસ આવડે. ના, એક્સલન્ટ. મસ્ત એકદમ. તો ત્રિમંત્ર બોલાવો. ઓકે. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરા નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો નમો લોય સૌ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો એસો પંચન પંચકાર મુક્કારો, સૌ પાવકપણાસણો, સૌ અપપાવક પાવકણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસી, મંગલ મંગલાણં ચ સૌવેસિં, પડમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ પડવં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, નમો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જીયાબેન हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। तक हे दादा, एक मिनट। हे दादा पहले से भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि मेरा श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, आगे से मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ, उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। કવ્યાબેન સ્ટડી પ્રેયર. कव्या दादा आवाज कट रही है। स्टडी प्रेयर बोलो. स्टडी प्रेयर। हे ओके दादा जी. भगवान मुझे पढ़ाई में हाँ बोलो हे बोलो. दादा भगवान मुझे हे दादा भगवान मुझे पढ़ाई में जो समझने में अंतराय आते हैं, जो ऑब्जेक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें बोलो आप बोलो मुझ जिससे जिया. पर मेरे ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन पर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। કેમ જીયાબેન દરરોજના નથી કરતા પ્રેયર? ના. ઓકે દિવ્યાબેન. હે દાદા ભગવાન, हे हे दादा દાદા दादा ભગવાન भगवान, हे आपके बच्चे हम हम हैं हैं हम हैं आपके आपके बच्चे बच्चे.
दिल के है सच्चे, दिल के के है सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। देव, હા જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દેવ જુદો છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દેવ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, દેવ ટેમ્પરરી છે. જય जिया, સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आगे से मैं सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद। ए जिया, आज टी शर्ट आपने क्यों पहना है? क्या दादा? नहीं जिया, काव्या, काव्या को बोलता सो। काव्या, हाँ दादा। ये टी शर्ट आपने क्यों पहना आज? आपको रिमाइंड करने के लिए कि स्माइल, काव्या स्माइल नहीं करती है। ओके, ओके, ओके। जिया, हाँ। Focus on three goals. Hungry to reach the goals. Firm resolution. No matter what, I will do it. Use of prayers when you need help. Motivation, inspiration, discipline, sincerity. Challenges will come. Be solution oriental. Find solution, no shortcut. No pressure. Be ready and enjoy. Time management. Time speaks only one truth. If you waste me now, I will fail you later. Be positive. Give away negativity to Dada Bhagwan. जय ओके। सच्चिदानंद। अभी हसमुखा का ये चल रहा है, हम्म तो ये इसमें आपको क्या ये आपका ये मोटो होना मांगता है, नो मैटर व्हाट आई विल डू इट। ઓકે, हाँ દિવ્યાબેન આમાંથી કયો શબ્દ તમને ગમ્યો? બધા, બધા? ઓ વેરી ગુડ। ओके, तो अभी हसमुख काका, इन लोग को सब क्या था कि नर्वस हो जाता है कि अच्छा होगा, क्या होगा, कितना परसेंटेज आएगा, पास होगा कितना। तो अभी दीपक दादा ने क्या बताया था जीवा? हाँ, दीपक दादा ने ये बताया था कि जो नेगेटिव थॉट्स आए तो उसको अपने पास नहीं रखना है, दादा के पास भेज देना है। ओके, तो क्या हुआ हाँ, तो लास्ट? अभी भी मतलब कई बार ऐसे थॉट्स आते हैं तो मैं फिर ऐसा बोल देती हूँ कि नहीं, नेगेटिव थॉट्स अभी मेरे पास नहीं है, दादा के पास चले जाओ। और फिर से पॉजिटिव होके और फिर थोड़ी एक्सरसाइज या ऐसा कुछ करके फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। किसके बारे में आता है नेगेटिविटी? रैंडम दूसरा आता है कि एक कॉन्स्टेंटली आता है? ऐसे प्रॉपर तो ऐसे नहीं, लेकिन कि ऐसा एग्जाम में क्या होगा, बस ऐसा ही, दूसरा कुछ नहीं। देखो ये सर एग्जाम में क्या होगा, वो निकाल देने का है। आई विल, नो मैटर आई विल डू इट, उसके सामने करने का। क्योंकि दादा ने बताया कि क्या होगा ऐसे करते हैं ना, तो रिजल्ट सब पोस्टपोन हो जाता है। वो सूत्र है दादा का। हम्म ओके देव। हाँ वैसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन आज मतलब कुछ किया नहीं, स्टडीज की थी लेकिन उस टाइम पे नेगेटिव थॉट्स नहीं आए थे। बाकी जो प्रेयर भी करते हैं लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ आलस वालस या फिर कोई और नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आए थे। एंड आज और कुछ हुआ नहीं है, तो नेगेटिव थॉट्स कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। काव्या? दादा, आज नेगेटिव थॉट्स एक बात पे आया था, क्योंकि हमारे स्कूल में ना आज टीचर ने बोला था 15 दिनों तक लास्ट 2 पीरियड में आपको एक्सरसाइज और सेल्फ वो अपनी खुद की रक्षा के लिए वो जो ट्रेनिंग वाले आए उनके साथ आपको एक्सरसाइज और वो सब करना है। लेकिन लास्ट के 2 पीरियड्स ना पढ़ाई के होते हैं और एग्जाम नजदीक आ रही है, तो सबको ऐसा लगता था कि ये जो पढ़ाते हैं वो बाकी रह जाता है स्टडी करने
करने का, और फिर कुछ भी लिखने का बाकी रहता है तो स्कूल वाले टीचर्स ही हमें डांटते हैं इसलिए। क्योंकि घर घर का फैमिली में आपका बहुत है, तो किसी के पे नेगेटिव फैमिली नहीं आया? नहीं, आज नहीं आया था। देव, नहीं, जिया, नहीं आया। हाँ, तीर्थ के ऊपर थोड़ा ऐसा हो जाता है। हो जाता, हुआ कि नहीं है इसकी बात करने को। हाँ, उल्टा आज हुआ था। क्यों? मतलब उसको एक चैप्टर करने को दिया था, तो फिर वो उसको लिखना था, तो मैंने 2 क्वेश्चंस दिए उसको कि तू ये लिख के दे मुझे। तो उसने पहले कहा हाँ ठीक है, उसके बाद फिर उसने चॉइस की कि नहीं मुझे ये नहीं लिखना है, मैं दूसरा लिखूंगा, तो थोड़ा ऐसा गुस्सा आ गया था। तो आप अभी उसको क्यों ट्रेनिंग? आप जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन यू। अभी को 2 महीना बाकी है। यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन यू, नॉट अदर पीपल ने। हाँ, हाँ। तीर्थ को ये काव्य के घर भेज देगा, जाओ काव्य के साथ पढ़ो। नहीं, तो क्या देखो, कसम खा के क्या बोल, क्योंकि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट स्पेंड टाइम विद अदर राइट नाउ 2 महीने के लिए। इसको भी ग्रो अप करने का है, और फेल होगा तो इट्स इज कॉन्सिक्वेंस। જી બેન, તમારું બધું બરાબર ચાલે છે? નેગેટિવિટી આવે છે? ના. બધું પોઝિટિવ? હા. સ્કૂલમાં બધું પોઝિટિવ? હા. કોઈ હેરાન નથી કરતું? ના. ओके। ओके, हसमुख काका, आपने सुना सबका? अभी बातें करो हम्म। कि ये नेगेटिव तो आएगा ही, और आएगा। उसको दाद नहीं देने का, और उस पर ड्वेल नहीं होने का है। हम्म। तो नेगेटिव थॉट्स कैसे है कि, और उनमें से हम कैसे पॉजिटिव ढूंढे, उसके 2-3 एग्जाम्पल। एक हमारे अपने दादा भगवान थे। तो दादा भगवान को एक बार पग में फ्रैक्चर हो गया। पग में फ्रैक्चर हो गया तो सारे महात्मा लोग मतलब परेशान हो गए, दुखी हो गए। सो उनको तबीयत पूछने के लिए वो हॉस्पिटल में आते थे। तो दादा भगवान को और आते थे और दुखी हो जाते थे। फिर दादा भगवान को बताया, दादा भगवान बोले आप क्यों दुखी हो जाते हो? तो दादा आपको फ्रैक्चर हो गया है ना, इसके लिए हम लोग बहुत दुखी है, अभी तो आप चल नहीं पाओगे नहीं। तो दादा भगवान ने क्या बोला, और फ्रैक्चर तो कल शाम को हुआ था, अभी तो ज्वाइंट होना शुरू हो गया है। बरोबर है। जो टाइम पे फ्रैक्चर हो मतलब जो टाइम पे क्रैक हुई, उसके दूसरे क्षण से ही मैटर मतलब ज्वाइंट होना कुदरत का काम चालू हो गया था। तो दादा भगवान ने वो पॉजिटिव देखा। जब टूटा था वो तो कल शाम को टूटा था, लेकिन आज की परिस्थिति में क्या है, तो आज तो ज्वाइंट होना चालू हो गया है। ठीक उसी तरह तो हमके कोई भी संजोग हमारे नेगेटिव थॉट्स अंदर आएंगे, लेकिन उन नेगेटिव थॉट्स को हमको किस तरह से पॉजिटिव करना है वो हमको देखने का है। बरोबर ना? वो पॉजिटिव हम करेंगे तो हमारे अंदर एक थॉट्स को हम अगर पॉजिटिव व्यू से देखेंगे ना, तो 4 थॉट्स को देखने की शक्ति हमारे अंदर हो जाएगी। मतलब हमको पहले में पहले नक्की करने का है कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स आए, कोई भी नेगेटिव विचार आए, तो हमको अपने पास रखना नहीं है। जैसे बताया था ना दीपक दादा ने कि वो नेगेटिव थॉट्स दादा को भेज देने का है कि दादा ये नेगेटिव थॉट्स आपको भेजा है, और इसके अंदर से क्या पॉजिटिव है वो हमको एक्सेप्ट करने का है। तो हम एक्सेप्ट करेंगे और देखेंगे तो हमको पॉजिटिव देखने की शक्ति आएगी। पॉजिटिव देखने की जितनी जितनी शक्ति आएगी, इतनी इतनी एनर्जी आपके अंदर आती जाएगी। हम लोग क्या करते हैं कि सब नेगेटिव ही देखते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, तो भी हम परेशान हो जाते हैं। तो उससे परेशान नहीं होने का, नेगेटिव थॉट्स आएंगे लेकिन उसको किस तरह से हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, या फिर अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो वो थॉट्स को हमको दादा को सौंप देने का है। और कृष्ण भगवान का भी एक उदाहरण था कि एक जगह पर एक बहुत ही एक कुत्ता था। वो कुत्ता मतलब बहुत बीमार था और उसके ऊपर ढेर सारे अलग अलग प्रकार के घाव लगे हुए थे, और उसका पूरा हालत खराब हो गया था। तो उधर से उधर से पहले में पहले 5 पांडव वो रोड से निकले। और रोड से निकले तो उनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्होंने पूछा कि आपने क्या देखा?
तो कि वो कुत्ता पड़ा हुआ था, वो बहुत बुरा लग रहा था, बहुत डरावना लग रहा था। उसके पैर ऐसे थे, उसके वो ऐसे थे। उसके बाद पहले 5 पांडव, कर्ण, अर्जुन सब निकले, तो सबने यही वर्णन किया। उसके बाद कौरव निकले, जो कौरव दुर्योधन था उसका भाई था, वो निकले। तो फिर द्रोणाचार्य ने पूछा कि आपने क्या देखा? तो वो बोले कुत्ते के पैर ऐसे थे, ये ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था। तो फिर अच्छा ठीक है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण निकले, कृष्ण भगवान निकले, और वहां से निकले और फिर उन्होंने पूछा कृष्ण भगवान से, आपने क्या देखा? तो क्या कुत्ते के जो दांत थे ना, वो बहुत ही चमक रहे थे। क्या देखा? उनके जो दांत थे वो बहुत ही चमक रहे थे। मतलब सारा का सारा दोष मतलब बुरा था, लेकिन उसके अंदर भी एक पॉजिटिव थिंग था। तो वो देखा, तो हमको भी वही देखने का है कि अगर एक पॉजिटिव थिंग हो गए, उसको हम जितना जितना अप्रिशिएट करेंगे, उतना उतना वो पॉजिटिव बड़ा होता जाएगा, और बाकी सब नेगेटिव धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे। बरोबर है? तो हमको हमारी जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, बराबर, उसके ऊपर हमको ज्यादा वर्क करने का है। जो जो हमारे पॉजिटिव थिंकिंग है हमारे, अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग जितना जितना हम बढ़ाएंगे, उतना उतना नेगेटिव थिंकिंग अपने आप धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे। बरोबर ना? दादा भगवान के पास जो कविराज थे, वो कविराज के साथ भी दादा भगवान ने वही किया। जब कविराज दादा भगवान से पहली बार मिले, तो उन्होंने दादा भगवान को बताया, कविराज ने, कि भाई मैं दिन में 2-2 या 3-3 फिल्म देखता हूँ, पूरे दिन घूमता रहता हूँ, बरोबर है, लेकिन इन सब मतलब वो कांदा बटेका खाते थे, जैनों में तो खाते नहीं थे, फिर भी मैं खाता हूँ बोले। तो बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मेरे को सिर्फ गाने का एक आता है, मेरा आवाज अच्छा है और मैं गा सकता हूँ। तो दादा भगवान ने उनके अंदर ये एक ही पॉजिटिव गुण था, ये पॉजिटिव को दादा भगवान ने इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया। वो ही देखते थे। वो टाइम पे जब दादा भगवान से मिले ना, तो वो टाइम पे वो पान मसाला भी खाते थे, लेकिन दादा भगवान ने कुछ नहीं देखा। बोले तुम्हारा आवाज अच्छा है, तो आज से तुम्हारे गले के अंदर सरस्वती माँ विराजमान होगी। तो आज दादा उनके निमित्त से कितने सारे पद मिले, और ऐसे पद मिले कि वो हमको हमारे आत्मा की भक्ति करा सके, ऐसे पद उनके निमित्त से खुले हुए। तो दादा भगवान ने भी जिन दादा भगवान को भी जो जो मिले हैं, तो दादा भगवान ने उनका सिर्फ पॉजिटिव ही देखा है, कहीं भी नेगेटिव देखा नहीं। और हमको भी यही देखना है कि हमारी पॉजिटिव हर एक, और उसके लिए पहले में पहले हमको नक्की करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नक्की करेंगे तो फिर देखना शुरू होगा। बरोबर? तो पहले दादा भगवान से शक्ति मांगने की, कि दादा भगवान हम जीव मात्र के अंदर पॉजिटिव देख सके, ऐसी आप हमको शक्ति दो। वो शक्ति मांगेंगे हम, तो आजकल हमारा हालत कैसा है, तो क्या क्या हमारे पास वाले होते हैं ना, उनका ही नेगेटिव हम लोग ज्यादा देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जो जो पास वाले आजू बाजू फ्रेंड्स होंगे, या फिर अपने भाई होगा, या फिर बहन होगी, उनका ही नेगेटिव ज्यादा दिखता है। जो हमारे को हमको हेल्प कर रहा है, बरोबर है, जो हमारे सपोर्ट के लिए अपने मम्मी पापा है, दादा दादी है, उनका ही नेगेटिव ज्यादा दिखते हैं। जो हमको हेल्प करने वाले हैं, उनका ही नेगेटिव हम ज्यादा देखते हैं। अगर उनको हम पॉजिटिव देखना शुरू करेंगे ना, तो बहुत ही हमको पहला में पहला फायदा होगा, और उसके बाद हमारे निमित्त से दूसरों को भी फायदा होगा। बरोबर है? तो ये पॉजिटिव की शक्ति बहुत है, बहुत सारी पॉजिटिव की शक्ति है। अभी अभी जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ, उनमें जो ओपनर था अभिषेक शर्मा, बरोबर है, वो कितनी बार जीरो में आउट हुआ था मालूम है? 3 मैच में 3 बार जीरो में आउट हुआ था। 3 मैच में 3 बार 0 रन पे आउट हुआ था। ओपनिंग बैट्समैन है जो 3 मैच में 3 बार जीरो पे आउट हुआ था, लेकिन फिर भी उनके जो आजू बाजू वाले थे, उन्होंने उसके अंदर जो पॉजिटिव था कि नहीं तू कर सकता है, तो कर सकता है, तो फिर उन्होंने फाइनल में वो करके दिखाया। बरोबर है? मतलब वो बिलीव रखा कि भाई हम कर सकते हैं। तो ऐसी कुदरत हमको टाइम देती है। क्या देती है? कुदरत ही हमको मौका देती है। ठीक उसी तरह कितने भी सारे नेगेटिव थे, पूरे उनके वर्ल्ड कप का सफर देखोगे,
तो कितने सारे नेगेटिव से पूरा मीडिया, पूरा देश, सब लोग उनके खिलाफ हो गए थे, भाई इसको निकालो। लेकिन वो कैप्टन और कोच ने उसके अंदर पॉजिटिव देखा, नहीं आप कर सकते हो। तो फाइनल मैच के अंदर वो रिजल्ट आया, मतलब कुदरत ने वो मौका दिया और वो उन्होंने करके दिखाया। तो पहले में पहले कितने भी सारे नेगेटिव्स आए, कोई बोले भी कि तुम ये गलत हो ये वे, लेकिन हमने जो सोचा है तो हमको उसके ऊपर डटे रहना है और पॉजिटिव करके हमको आगे निकलना है। बराबर है काव्य, आपको कहाँ कब नेगेटिव थॉट्स आते हैं? दादा आज तो स्कूल में आया था, लेकिन अगर ऐसे बात की जाए ना तो कई बार हम्म। आते हैं। जैसे कि जब मम्मी कुछ डांटती है तो कहती हूँ कि मतलब मन में होता है कि जब मेरी गलती है लेकिन उतनी ज्यादा भी नहीं है तो ज्यादा मम्मी भी नहीं इतना है, हाँ, डांटती तो है। उसके लिए। फिर हाँ। पापा भी कई बार अगर काम से जल्द आते हैं तो मतलब उनको फ्रेश होना होता है और फिर मैं उनके सामने जाती हूँ तो वो बोलते हैं थोड़ी देर रह, फिर बाद में बात करता हूँ, तब आते हैं। सब बात है, हाँ बरोबर है। तो ये जब जब भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स किसी के ऊपर आए, तो पहले में पहले हमको पॉजिटिव देखने का है कि जो हमको खिलाता है, हमारी सब जरूरियात को पूरी करता है। बरोबर है। मम्मी पापा है, जो हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो कौन पूरा करता है? तो मम्मी मम्मी और पापा। पापा ही करते हैं ना। सुबह से खाने से लेकर बाहर घूमने से लेकर सब जगह पे वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करती है। बरोबर है। तो उनको सोच ले तो अपने बताने का भाई उनके प्रति हमको कभी भी नेगेटिव थॉट्स आने चाहिए नहीं, नहीं और नहीं। उनका पॉजिटिव, उन कितना सारा हमारा काम करते हैं। बरोबर, बचपन से लेके अब तक कितना सारा काम किया उन्होंने। बरोबर ना, रोज खाना बनाने का, कपड़ा धोने का। एक दिन अगर उसकी जगह आप आ जाओ तो उसकी वैल्यू मालूम पड़े। बरोबर है। सुबह ये दो टाइम भी रसोई बना के आपके हाथ में आ जाएगा ना, तो मालूम पड़ेगा भाई रसोई कैसी बनती है, बर्तन कैसे मांजे जाते हैं, कपड़े कैसे करते हैं। बरोबर है। तो उनको बताने का भाई इतने सारे उपकार किए, फिर तुम क्यों नेगेटिव देखते हो? फिर खत्म करो भाई, नेगेटिव कभी भी मम्मी पापा का तो देखने का ही नहीं है, किसी का भी नहीं देखने का है। बरोबर है। तो ऐसे अगर हम शक्ति मांगेंगे ना, तो हमारे अंदर वो शक्ति प्रकट होती जाएगी, क्या होती जाएगी। और ये शक्ति बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। ये 4 महीना 6 महीने अगर मांगोगे ना, तो 6 महीने के अंदर तो पॉजिटिव देखने की शक्ति हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी। बरोबर, फिर आपको कहीं भी नेगेटिव दिखाएगा नहीं। तो पॉजिटिव देखने की शक्ति मांगने की, और जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो दादा भगवान को समर्पण कर देने का, ये दादा भगवान ये आपको समर्पित किया कि इतने इतने नेगेटिव थॉट आते हैं तो मैं आपको समर्पित करती हूँ। तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर से निकल जाएगी। हमारे अंदर से नेगेटिविटी जितनी है ना, उतना हमको डर ज्यादा लगता है। क्या होता है? डर ज्यादा लगता है नेगेटिविटी के हिसाब से। ये डर का माहौल बहुत अंदर रहता है। एक नेगेटिव थॉट्स को आपने सपोर्ट किया ना, तो दूसरे 4 नेगेटिव थॉट्स आएंगे। बरोबर, और 4 को सपोर्ट किया तो 8 आएंगे। क्या हो जाएगा? अरे कुछ नहीं होगा, मेरे पास दादा भगवान है, आप तो पुत्र है। बरोबर है, फिर क्या है, दुनिया में कौन बिगाड़ सकता है? बरोबर ना। दादा भगवान का ज्ञान है, जो दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ज्ञान है, वो आज हमारे पास है। दादा भगवान का ज्ञान, तो उससे आगे तो कुछ है नहीं। तो फिर कुछ भी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं। ऐसा अगर बोलेंगे ना, तो अभी हमारे अंदर शक्ति प्रकट हो जाएगी। बरोबर है काव्या? बराबर। ओके, तो बच्चे लोग अभी हाँ दादा। हमने जो भेजा है किस सबने देखा था? अभी हमने दिखाया हो सब इंस्पिरेशन वर्ड्स नहीं दादा, किया? नहीं देखा था। क्यों? ये देखो और प्रिंट करो और आपके हाँ दादा। स्टडी, जब जिधर स्टडी करते हैं उधर चिटकाओ। ओके, हाँ। मालूम है ये हमने भेजा है, वो तो मालूम है कि नहीं भेजा है? मालूम नहीं? हाँ वो मालूम है। इसको नहीं मालूम है? देव, काव्या, देखो ये लिखो और प्रिंट करके आ, जब स्टडी करते हैं रखो। और कल के लिए
सुबह उठ के क्या आप meditation करते हैं और दिन में कितनी दफा प्रेयर्स करते हैं शक्ति के लिए, वो अभी उसमें कंसंट्रेट करेंगे। और जी आपके साथ कौन है? ओ मेरे काव्या, साथ काव्या, काव्या, सॉरी, काव्या। दादा मेरा छोटा भाई था। वो तेरा छोटा भाई, हमको मालूम है छोट क्या, कितने साल का है? 7 8 7 8, फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट सेकंड में? 9 हो में। गया दादा अभी। हाँ, 9 ईयर का है। कितना, सेकंड ग्रेड के थर्ड ग्रेड में? सेकंड में। सेकंड। अच्छा। સેકન્ડ में अच्छा, हिंदी आवड़े છે? हाँ थोड़ा थोड़ा आता है वैसे। ઓકે, then બધું સમજણ પડી આજે ક્યાં ગયો એ? स्वयं बोला वो। कैसे खबर पड़ी આજે? જય સચ્ચિદાનંદ સ્વયં। જય સચિદાનંદ। આજે શું સમજણ પડી ગઈ? કેમ દરરોજ ના દીદી સાથે આવતો નથી? आयो तो પણ। दादा वो આજે रोज घर पे नहीं होता, बुआ का लड़का है, कभी कभार आता है। अच्छा। એવું નહીં, દરરોજ ના આવવાનું, બધા જય સચ્ચિદાનંદ કહેવાના। આજે શું સમજણ પડી કશે हाँ સ્વયં? શું શું આજે ખબર हाँ પડી? દીદીને ખબર છે, તારી તને જે જે સાંભળ્યું એ બોલો, એની સામે નહીં જોવો। શું સાંભળ્યું તે અત્યારે આજે? પોઝિટિવિટી એટલે ખબર શું છે? સાંભળ્યું? પોઝિટિવિટી એટલે ખબર? હા કે ના? हाँ तो એટલે बोल શું? એટલે શું? ઓકે, કાલે 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 જવાબ આપજો, મમ્મી પપ્પા દીદી ને સ્વયં બધા દાદા દાદી ને પૂછીને। શું બોલો હસમુખ કાકા? સ્વયંને કઈ શિબિરમાં આવજે છોકરાઓની થાય ત્યારે। તો આવજો ભૈયા જોડે તારા। हाँ હે? 30 આવે છે हाँ તીર તો તો 30 સાથે આવી શકાય ને? તીર્થ આ વખતે સાથે આવી દેવ શકાય પણ દેવ તારે આકાશમાં સાથે તમારે પણ જવાનું છે આજે, આ વખતે જોજો। ના ના હું તો જઉં જ છું, છેલ્લા 2 વર્ષથી જ જઉં છું। હા, એ તો આવે જ છે, દેવ તો આવે જ છે, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, ઓકે, વેરી ગુડ, રેગ્યુલર છે તો। ઓકે। તો કવ્યા આ વખતે મોકલાવજો ભાઈને, ઓકે? 30 થશે, ઓકે, ચાલો। દીપકાનજી નથી, ઓકે, ઓકે, ચાલો, કાલનું હોમવર્ક મળી ગયું ને? એટલે જ हाँ दादा પોઝિટિવ 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 આખા દિવસમાં પ્રેયર, સવારના ઉઠીને કે મારે આવું કરવું, જીયા ચાલી ગઈ, ઓકે। ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ। જય जय સચ્ચિદાનંદ, सच्चिदानंद। જય जय સચ્ચિદાનંદ, सच्चिदानंद हसमुख दादा, जय सच्चिदानंद જય रघुवीर दादा। સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચિ દિવ્યાબેન। જય સચ્ચિદાનંદ દિવ્યાબેન। ઓકે, હવે આજે ઉમેશભાઈ, ઉમેશભાઈ, વિડીયો ઓન કરો ઉમેશભાઈ। ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ ઉમેશભાઈ, તમારો સાઉન્ડ નથી ઉમેશભાઈ। ઉમેશભાઈ નથી અવાજ હાર્દિકભાઈ આવતો। હેલ્પ કરો એમને, આઈ નીડ ટુ, હાર્દિકભાઈ એમને હેલ્પ કરો। ઉમેશ અંકલ તમે રીકનેક્ટ કરી જુઓ ને, માઇટ બી ચાલુ થઈ જશે।
રીકનેક્ટ થાય છે, એક જ મિનિટ. ઓકે, પછી જો ના થાય તો પછી હસમુખ આનંદજી, ના થાય તો પછી હસમુખ આનંદજીને શરૂ કરવા દો, ત્યાં આવે ત્યાં સુધી. ઓકે હા. હાર્દિકભાઈ, ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખ આનંદજી, આપણે એવું હોય તો ચાલુ કરીએ. હજુ એડ નહીં થઈ આ, ખબર નહીં. આ થોડુંક મોટું કરજો ને. હા, બરાબર છે. હા, બસ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભક્તિ કરતા કદી હું થાકું નહીં, એવી શક્તિ દો. મુક્તિ ભજતા કસુએ હું યાચું જ નહીં, એવી ભરતી દો. ઉમેશભાઈ આવી ગયા. હસમુખ આનંદજી. ઓકે. હા, કરું શરૂ? ઉમેશ, હા, ચાલુ કરો. પાપો પ્રવેશે જ નહીં બુદ્ધિ મન દ્વારથી, એવી મજબૂતી દ્યો. ચેતન વિકલ્પીને કઈ દુઃખ આપું જ નહીં, વૃત્તિ અહિંસી જ હો. ભક્તિ કરતા કદી હું થાકું નહીં, એવી શક્તિ દ્યો. ચિત્ત ચંચળતા ક્યાંય લપટે જ નહીં, નિર્મળ સ્થિરતા દ્યો. અંતર શાંતિ વધે હર પલ ક્ષણ ઉર્ધ્વોદય, એવું આધ્યાત્મ હો. મુક્તિ ભજતા કશું એ હું યાચું નહીં, એવી ભરતી દ્યો. કર્મ કૌશલ્યોદ્યમ પૂર્ણ વાત્સલ્યમય, યોગે સહયોગ દ્યો. ઘર જીત સુખ અને શાંતિ હો પ્રીતિમય, લક્ષ્મી સાત્વિક હો. મુક્તિ ભજતા કશું એ હું યાચું નહીં, એવી ભરતી દ્યો. ખોટી કમાણી ન આવે ઘર ઉંબરમાં, ચોખ્ખા વ્યવહાર દ્યો. કાયા માયાવી પર પોટે અતિક્રમું નહીં, નિશ્ચય સમકિત હો. મિત્રો સંબંધીઓ સાથે હો નિરપેક્ષ ભાવ, સૌહિત સૌભાગ્ય દ્યો. માફી માગવી પડે એવું બોલું જ નહીં, પ્રેમલ વાણી વહો. ભક્તિ કરતા કદી હું થાકું નહીં, એવી શક્તિ દ્યો.
છુપા દ્વેષ જ ઘૂંટાય છે ભૂલથી ભીતર, બુદ્ધિ સમ્યક દ્યો, વાંકી ફાઇલ જ મહા ઉપકારી છે, દ્રષ્ટિ નિર્દોષ હો, મિશ્ર ચૈતન્ય વર્તન નિર્દોષ જો, વંશિક પર દોષ દો, નિવળ આત્માના ગુણમાં જ રમણા રહે, ચેતન પ્રાગટ્ય હો, ગમતા અણગમતા સંગો પ્રસંગો ભૂલાય, વૈશ્વી સ્મૃતિ દ્યો, જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં આનંદ, જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં ઉલ્લાસ આનંદ થાય, ભરપેટ પ્રેમાર્ક દ્યો, ભક્તિ કરતા કદીએ હું થાકું નહીં, એવી શક્તિ દ્યો, જેની જ્યાં છે બિલીફ તેને તોડું નહીં, પાડું નહીં અંતરાય, રિયલ સ્વરૂપે છો શુદ્ધાત્મા, સ્થાપ રિયલ સ્વરૂપે છો શુદ્ધાત્મા, સ્થાપી દઉં શ્રદ્ધા માર્ગી હો, ભક્તિ કરતા કદીએ હું થાકું નહીં, એવી શક્તિ દ્યો, મુક્તિ ભજતા કશું હું યાચું નહીં, એવી ભરતી દ્યો, વૃત્તિ અહિંસી જ હો, હા થોડું ડીફર થતું, ઓકે ચાલો, આખા જગ સાથે સહેજ નીચું રાખજો, મને થોડું વચ્ચે ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે વાંચવામાં, થોડું નીચે, હા બસ પરફેક્ટ, આખા જગ સાથે એકતા સાધી શકાય, એવી પ્રકૃતિ દ્યો, ચારે ગતિઓના આત્માને ઠારી શકું, હૈયે શીતળતા હો, કૃપાવર્ધમાન થાય, મીટે આવાગમન, શુદ્ધક સ્વયોગ હો, આત્મ સદગુણ ખીલે ને સમર્પણ થાય, નિર્ભેદ ઓમકાર હો, ભક્તિ કરતા કદીએ હું થાકું નહીં, એવી શક્તિ દ્યો, બીજો ભવ આવે નહીં, દ્રષ્ટા જાગૃત રહો, દ્રષ્ટિ આત્મીય દ્યો, દાદા સ્વીકારે જે આંસુના અભિષેકી ધોધ, એવી પ્રાર્થના હો, મુક્તિ ભજતા કશું એ હું યાચું નહીં, એવી ભરતી દ્યો, જાતિ વેશ અને વર્ણથી પર અતિ દૂર,
સ્વાહમ સ્વદેશ જો અમને માંગતા એ આવડ્યું નહીં રે દાદા, માટે મોક્ષ જ દો. ભક્તિ કરતા કદીએ હું થાકું નહીં, એવી શક્તિ દો. જેની જ્યાં છે બિલીફ તેને તોડું નહીં, પાડું નહીં અંતરાય. રિયલ સ્વરૂપે છો શુદ્ધાત્મા સ્થાપી દઉં, શ્રદ્ધા સ્વમાર્ગી હો. વિષમ ભાવોથી બારેલું કારક લશ્કર, કર્મજ વંશાવળી, સંગી ક્રિયાની સમીપતા જળ જુદી જ છે, જાગૃત અલિપ્તા હો. છુપા દ્વેષ જગૂટાય છે બોલતી ભીતર, બુદ્ધિ સમ્યગ દ્યો. વાંકી ફાઇલ જ મહા ઉપકારી છે, નિર્દોષ દ્રષ્ટિ હો. વાંકી ફાઇલ જ મહા ઉપકારી છે, દ્રષ્ટિ નિર્દોષ હો. દર્શન કરી લઉં સર્વત્ર શુદ્ધાત્માના, દિવ્ય ચક્ષુપયોગે અફર સિદ્ધાંત ત્રય કાળે કાયમી ઉર્ધ્વક. સુખદય સુખ જ લહો. ભક્તિ કરતા કદીએ હું થાકું નહીં, એવી શક્તિ દ્યો. મુક્તિ ભજતા કશું એ હું યાચું નહીં, એવી ભરતી જ દ્યો. દાદા મોક્ષ જ દ્યો, દાદા મોક્ષ જ દ્યો, દાદા મોક્ષ જ દો, દાદા મોક્ષ જ દો, દાદા મોક્ષ જ દો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અદ્ભુત પદ સિલેક્ટ થયું છે આજે. હા એવું છે આની અંદર બધું જે તમારે દાદા કહે કે તમારે મોક્ષ માર્ગે જવું હોય તો પહેલામાં પહેલો તમારો વ્યવહાર આખો બધો ચોખ્ખો થવો જોઈએ. વ્યવહાર એવો બગડેલો હોય અને મોક્ષ માર્ગે જવાય એ પોસિબલ જ નથી. માટે વ્યવહાર શુદ્ધિ માટેના જેટલી પણ બધી વસ્તુઓ છે એ બધી જ વસ્તુઓ કવિરાજે આ એક જ પદની અંદર આપી દીધું છે કે આટલી જે ખૂટતી શક્તિઓ છે એ બધી આપણે માંગતા રહેવાનું કે પાપો પ્રવેશે નહીં બુદ્ધિ મન દ્વારથી, એવી મજબૂતી આપો. એ બુદ્ધિની મજબૂતી એટલે શું? તો કે એવી સમજણ આપો કે બુદ્ધિ ક્યાંય પણ કોઈનું ઊંધું જુએ નહીં. સમ્યક બુદ્ધિ આપો. કેવી બુદ્ધિ આપો? સમ્યક બુદ્ધિ. એટલે કોઈ પણ મોક્ષ માર્ગે જવું હોય તો પહેલા અવળી બુદ્ધિ હશે, એ સવળી સમ્યક થશે અને સમ્યક થતી પછી એ શુદ્ધતા તરફ આગળ વધતી જશે. એટલે સમ્યક થયા વગર મોક્ષે માર્ગે જવાય એવું નથી. એટલે કે તમે અને મેક્સિમમ જે પાપો અત્યારે પ્રવેશે છે આપણી અંદર તો કે વિપરીત બુદ્ધિના આધારે લોકોનું ઊંધું જોવાને કારણે એ પાપો આપણે અંદર બુદ્ધિ અને મનથી એ પાપો અંદર પ્રવેશી જાય. કોઈનું ઊંધું જોવાથી મતલબ દોષિત વર્તન જોવાથી એ અંદર વિપરીતતાને પામે છે. એ બુદ્ધિ વિપરીત થઈ જાય છે અને એના આધારે પછી એ અંદર આપણે આવે છે. તો કે અમને એવી મજબૂતી આપો કે મનથી અને બુદ્ધિ એટલા એ થઈ જાય, સમ્યક થઈ જાય કે જેથી કરીને એવા પાપો પણ અંદર પ્રવેશે નહીં. સમજાય નહીં? અને આપણે એ જ કરવા જેવું છે અત્યારે. આપણે જ્યાં પણ આ બુદ્ધિની એટલી બધી વિપરીતતા છે ને કે કોઈ આપણું કાયમ માટે સારું કરેલું હોય ને પણ જો એક વખત એક ના પાડે ને આપણને
તો એની માટેનું ઊંધું જોવાનું બુદ્ધિ આપણને ચાલુ કરાવી દે. કરાવી દે કે ના કરાવી દે? હા, કરાવી દે. રોજ તમને હેલ્પ કરતો, રોજ તમને ગાડીમાં લઈ જતો હોય, પરંતુ એક દિવસ ના પડે ને કે આજે ઉમેશભાઈ ના આવતા તમે, તો તરત જ અંદર શું બતાવે? બુદ્ધિ એનું ઊંધું બતાડવાનું ચાલુ કરી દે કે એને કોઈને બીજાનું સેટિંગ કર્યું હશે, અથવા એને આમ કર્યું હશે, એને આમ કર્યું હશે. કેટલું ઊંધું બતાડી દે. હું જ સમજાય ને? વધારે પડ્યો, હું જ વધારે પડ્યો એવું થયા કરે પાછું. હા, બહુ જ વધારે પડે એવું કેટલું અંદર. એ બધું કોણ બતાવે? આખો વિપરીત બુદ્ધિનો ભાગ બતાડે છે. શું બતાડે છે? વિપરીત બુદ્ધિનો ભાગ. અને એ જે વિપરીત બુદ્ધિનો ભાગ છે એ આપણે બધું જ સમ્યક કરતા જવું પડશે. શું કરતા જવું પડશે? સમ્યક એ કરતા સમ્યક જ્યાં જ્યાં પણ વિપરીતતા બધી આવી ગઈ છે બુદ્ધિની અંદર, એ બધી જ સમ્યક કરતા 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 પછી આપણને અંદર શુદ્ધ થતી જશે. સમજાય ને? એ સમ્યક કરવી પડે ને કે ભાઈ કોઈ કારણ હશે અને આજે આપણો હિસાબ નથી. શું નથી? આજે આપણે એ સમ્યક છે એના આધારે થાય તો કે જ્ઞાનના આધારે એ સમ્યકતાને પામે. બુદ્ધિ શેના આધારે સમ્યકતાને પામે? તો કે જ્ઞાનને. અને એવું જ્ઞાન આપણી પાસે છે પાછું. શું છે? એ જ્ઞાન છે, વ્યવસ્થિત શક્તિનું જ્ઞાન આપણી જોડે છે. તો એ જ્ઞાનનો જ ખાલી ઉપયોગ કરવાનો. જ્યારે જે આપણે વિપરીત બતાડે ત્યારે જ્ઞાનનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે કે ભાઈ વ્યવસ્થિતના હિસાબમાં આજે આ વસ્તુઓ છે નહીં, માટે તને મળ્યું નથી. ખાલી એટલું જ બોલે ને તો તરત એ પાછી અંદર સમજીએ કે હા, કારણ કે જ્ઞાનનો પ્રકાશ બુદ્ધિના પ્રકાશ કરતા મોટો છે. એટલે મોટી લાઈટ ચાલુ કરીએ ને એટલે પછી નાની દીવાની જરૂર પડે નહીં. તમે દીવા નહીં, એટલે મોટી લાઈટ આપણે ચાલુ કરવાની જરૂર છે. એટલે જ્ઞાનની લાઈટ ફોકસ ચાલુ કરીશું તો શું થશે? તો કે આ બુદ્ધિ ધીરે ધીરે વિપરીતતાને પામેલી સમ્યકતા તરફ આગળ વધતી જશે. અને પછી એમ કરતા કરતા શુદ્ધ નીકળે. આ પંચમારાની જે બુદ્ધિ એટલી બધી ડેવલપ થયેલી છે. શું કહેતા દાદા? કે આ પંચમારાની બુદ્ધિ ટોપમાં ટોપ ડેવલપ થયેલી બુદ્ધિ છે અત્યારે આપણી. સમજાય ને? પહેલાના કાળમાં આટલી બધી ડેવલપ થયેલી નથી. સમજાય ને? પહેલાના સમયમાં આટલી, એટલે પહેલા કહેતા હતા ને કે ઋષભદેવ ભગવાનના સમયમાં એમના જે શિષ્યો હતા એ કેવા હતા? કે સીધા અને જડ હતા. કેવા હતા? સીધા અને જડ હતા. એમને જે કીધું હોય એ પ્રમાણે પછી બીજું કશું હલાવે નહીં, પરંતુ એને વળગી રહેતા હતા. શું કરતા હતા? એને વળગી રહેતા હતા. જે એટલે કે પેલા અને મહાવીર ભગવાનના જે શિષ્યો બધા થશે એ કેવા થશે? તો વક્ર અને જડ થશે. કેવા? વાંકા અને જડ થશે. સમજાય ને? વાંકા અને જડ. તો કે બે વસ્તુ અત્યારે આપણે જોઈએ તો આપણી પોતાની અંદર બી એટલી બધી સીધું હોય ને ઊંધું જોવાની જે અંદર બુદ્ધિ એટલી બધી ડેવલપ થઈ ગઈ. સીધી વસ્તુને પણ ઊંધી દેખાડ કરે. શું કહો છો? એક પ્રશ્ન એવો થયો કે મહાવીર સ્વામી ભગવાન હતા એ વખતે તો કાળ બહુ સારો હતો. તેઓ તો પણ એ વખતે પણ બધા આવા કેમ હશે? બધા આવા એટલે આટલા જે વક્ર અને જળ બુદ્ધિ વાળા કેમ હશે? હા, એ તો એમના શિષ્યો બધા એવા થશે કેમ? સમજાય ને? ભગવાનની હાજરી હોવા છતાંય પણ એવા શિષ્યો વક્ર અને જડ થશે એમ. એટલે કે જે સીધું હોય, કારણ કે એમનો આશય આખો અલગ હતો. શું હતું? એને જે એવા સીધા બી શિષ્ય ગૌતમ સ્વામી જેવા પણ હતા અને આ બધા ગોસાલક જેવા પણ હતા. પણ ભગવાનને તો બે વિતરાગ ભાવ જ જોતા હતા. સમજાય ને? ભગવાનને પોતા ભગવાનની અંદર નહીં જોતા, પણ એ કાળના પ્રમાણે થતું હતું. એટલો સારો કાળ હતો અને મહાવીર સ્વામી ભગવાન જેવા મહાવીર સ્વામી ભગવાન તીર્થંકર ની હાજરીમાં પણ આવું એ લોકોને થતું હોય? આ તો એવું બને ને, એવું છે. કારણ કે પોતાનો આશય અંદર જે પ્રમાણે લઈને આવ્યા હોય એ પ્રમાણે, આશય પ્રમાણે પોતે ફરતા હોય છે. સમજાય ને? આશય પ્રમાણે બધા ફરતા હોય છે. જે ગોસાલક હતો એનો આશય આખો અલગ હતો અને ગૌતમ સ્વામી હતો એનો આશય અલગ હતો. અને પણ ભગવાન તો બેવમાં પોતે બેવને એક જ દ્રષ્ટિથી જોતા હતા. બેવને શુદ્ધાત્મા, આની અંદર પણ આત્મા છે અને આની અંદર બેવને માટે ભગવાન વિતરાગ હતા. સમજાય ને? પણ એમના શિષ્યો, અને આ પહેલેથી ચાલતું જ આવ્યું છે. સમજાય ને? એમની હાજરી હોય તો જેને કામ થવાનું હોય તો એનું કામ થઈ જાય. સમજાય ને? જેનો આશય હોય કે, એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા ને કે આ 24 તીર્થંકર ભગવાનના સમયથી જે લોકોની ઈચ્છા હતી એ ચરાતું આજે અમે અંતિમ સ્વરૂપે અત્યારે પ્રાગટ્યા છે કે ભાઈ એમાં રહી ગયેલા, કોઈને કોઈ કારણસર રહી ગયેલા એ બધા જીવો માટે આજે અમે અક્રમ પ્રાગટ્ય થયું છે. એટલે ભગવાનની હાજરી હોય તે છતાં પણ રહી જાય. કારણ કે આશય આખો પલટાયો હોય નહીં, અને આશય પલટાયો ના હોય એટલે એના એ જ આશયમાં એને અંદર ચાલ્યું છે. ભગવાનની હાજરી હોવા છતાં પણ એ હાજરી એને કામમાં અમુક રીતના કામ લાગે, બાકી અમુક રીતના જે છૂટવા માટેનું હતું એ છૂટવાનું. કારણ કે ભગવાન જોડે તો બધા ઘણા એવા બધા ભેગા થયેલા.
એમના પોતાના મહાવીર સ્વામી ભગવાન હતા, એમના જે ભાઈ હતા, બરોબર છે, એ ભાઈ પણ ભગવાનને પામી શક્યા નહીં. નતા. સમજાય ને? એમના બ્રધર હતા, પછી એમના વાઈફ હતા, એ લોકો પણ નતા પામી શક્યા, કારણ કે એમનો આખો હિસાબ અલગ હતો એમની જોડેનો. બરાબર. સમજાય ને? હા અને હા આમનો હિસાબ અલગ હોય. એટલે દરેકને જેનો જેનો હિસાબ હોય, પોતાનો આશય હોય, એ બરાબર. લોકો એમની સામેથી એ લોકો પામી શકે છે. સમજાય ને? હા બાકી હા ઘરના બધા એ એમના પત્ની, એમના ભાઈને એમને તો પછી એમના ગયા પછી એમને અફસોસ થયો. બરાબર. વેદ ભગવાનના નિર્વાણ પછી એમના ભાઈને એટલું બધું લાગ્યું ને પછી એ આખા માર્ગે વળ્યા. પણ હતા ત્યાં સુધી નતું કશું. સમજાય? એમના પત્ની બી હતા. સમજાય? એમની છોકરી હતી જે, બરોબર છે, એ છોકરી પણ એમની સામે થઈ ગયેલી. શું થઈ બરાબર. ગયેલું? એ સામે થઈ ભગવાનની ગઈ. સામે થઈ ગયેલી એમની છોકરી પણ. સમજાય ને? તો હા આ બધું એ એમનો હિસાબ આખો એ રીતનો લઈને આવેલા હતા. શું હતું? હિસાબ. હિસાબ પછી એ પાછળથી આવેલી, પણ એક સમય તો કારણ કે એમના પતિ જોડે રહેવું પડે એવું હતું એને, એટલે એ પતિના પક્ષમાં રહેલી. પણ બરાબર. એ આખો એમનો જે હિસાબ જે હોય ને, એ હિસાબ આખો અલગ હોય દરેક જણનો. અને જે બરાબર. આશય હોય, એ આશય પ્રમાણે એને ફળ આપતું હોય છે. સમજાય ને? એટલે બરાબર. કે દાદા કે આ 24 તીર્થંકરમાં બાકી રહેલા જેટલા પણ બધા જીવો છે, એ હા આજે અમારા નિમિત્તે આજે એ આ માર્ગને આગળ પામશે. સમજાય ને? તે આખું, એટલે કે આખું 24 તીર્થંકરનું ચરામણ જે બાકી રહેલું, એ કે અમારા ભાગે આવ્યું છે. સમજાય ને? એ હા પહેલા તીર્થંકરની ચારણી માના ચડાય, બીજા, ત્રીજા, ચોથા, એટલે 24 તીર્થંકરની ચારણીમાં ચડાતા છેલ્લે કે ચરામણ બધું અમારા દાદા કે ભાગે. છે હા કે બધા ઘરે ઘરે ચરાઈને પછી જે રહ્યા ને એ બધે મારે ભાગ હા, આયા એ એવું કે બધા છે અમારા દાદા. ભાગે આવ્યા છે. સમજાય ને? અને આપણને અનુભવ થાય એવું છે. સમજાય ને? કે છે આપણે હા અનુભવ આખું, થાય. કારણ કે આટલા સમર્થ જ્ઞાની પુરુષ, આટલું સમર્થ જ્ઞાન, તે છતાંય એની માટેની જે લગની છે, એની માટેની જે સિન્સિયરિટી છે, એ સિન્સિયરિટીમાં હજુ ઘણી એવી કચાશો અંદર આપણને દેખાય છે. હા સમજાય છે. ને? કે હા આટલું અદ્ભુત જ્ઞાન પ્રાગટ્ય આપણને મળ્યું છે, એનો અનુભવ પણ આપણે કર્યો છે, પરંતુ એની માટેની જે સિન્સિયરિટી છે, એ સમજાય ને, નથી. આજ્ઞા માટેની જે સિન્સિયરિટી છે, જે પ્રતિક્રમણો હોવા જોઈએ, તો કે હા બધાની અંદર કચાશ દેખાય છે. પરંતુ આ જ્ઞાન અને જ્ઞાનની તાકાત એવી છે ને અંદર, તો કે એ તમને ગમે ત્યારે પણ ઉચકીને મૂકશે, લઈ જ જશે. લઈ જશે ને લઈ જશે. કારણ કે અંદર એ પ્રજ્ઞા શક્તિ બેઠાડી છે કે જ્યાં સુધી એ મોક્ષે નહીં જાય ત્યાં સુધી એને નિરંતર ચેતવ કોઈને પણ માર્ગ, કોઈ પણ નિમિત્તે એને ચેતવ કરતી કરશે. જ રહેશે, હા કરતી જ રહેશે. કારણ કે એનું કામ જ એ છે કે જ્યાં સુધી મોક્ષે નહીં જઈ ત્યાં સુધી એ ચેતવ આપણને કરતી જ કરશે. રહેશે. સમજાય ને? એટલે કે આ પંચમહારાને આખું જે આપ્યું છે કે બુદ્ધિની વિપરીતતા, અને આપણે સવારથી સાંજ સુધી એ જ કરવાનું છે. સમજાય ને? જ્યાં જ્યાં પણ એક આપણને વિપરીત કોઈનું પણ આડું દેખાયું, તો એનો પીછો છોડવાનો નહીં આપણે. બરાબર. સમજાય ને? એને તરત પકડવાનું. આપણે શું કરે છે? એને જવા દઈએ છે. જવા દઈએ. કોઈનું પણ આડું બતાડ્યું તો એને જવા દે છે. એ જવા દઈએ છે, એના આધારે પછી એ વધારે ને વધારે, અને પછી એમ કરતા કરતા ધીરે ધીરે આપણે જબાનમાં પણ આવતું જાય છે. શું આવતું છે? હા નેગેટિવિટી એ આપણે જબાનની અંદર પણ આવતી જાય છે આવતી કે જાય. આમ છે, આમ છે, આ નેગેટિવ. એટલે ત્યાં સુધીનો આપણે પહેલો પુરુષાર્થ એવો રાખવાનો કે જબાન સુધી ના આવે. ના સમજાય ને? એ જબાન સુધી ના આવે. અને બીજું તો કે અંદર જ સમાઈ દેવાનું જ્ઞાને કરીને. સમજાય ને? જ્ઞાને. એટલે એ વસ્તુ ખાસ, અને જબાનમાં આવી જાય તો એને તો તુરતે ને તુરતે પ્રતિક્રમણ અંદર ખપે, ચાહે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય. હા સમજાય? કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, પણ એ જબાનમાં ના આવે એટલી જાગૃતિ આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેજની અંદર કેળવવાની કે ભાઈ જબાન સુધી તો આપણે ના જવા જોઈએ, અને આવી ગઈ તો એને પ્રતિક્રમણ વગર મૂકવાનું. ને કદાચ નહીં. સંજોગોનો દબાણ આવ્યો અને હલ્લો આવ્યો અને બોલાઈ ગયું કોઈનું નેગેટિવ, તો એને પ્રતિક્રમણ કર્યા સિવાય છોડવાનું ને કે ભાઈ નહીં. અહીંથી તું પાછો પડ. ચલો, ત્યાં ભૂલ તો થઈ ગઈ છે, પરંતુ તું પાછો પડ. કેમ ફરી જા. આની બોલ્યો છું? અને પાછો પડે. એટલે ફાઇલ નંબર 1 ને ત્યારે એને છોડવાનું નહીં. નહીં. એમ કરતા કરતા એ શું થશે કે સમ્યક થતું જશે, અને સમ્યક થતું જશે પછી એ આપણને અંદર સ્થિરતા આપતું જશે. તો આપતું જશે સ્થિરતા. સ્થિરતા અને આપતી એટલી હશે. બધી નેગેટિવ વસ્તુ હોય ને, તો નેગેટિવ વસ્તુ આપણને ચંચળ બનાવે. શું કરે? બરાબર. કોઈની માટે નેગેટિવ ઉભું જ થાય ને, તે વ્યક્તિ જેવો આવે એવું આપણને ચંચળ થઈ જાય અંદર. આ કેમ આવ્યો ને આ કેમ આવ્યો? સમજાય હા ને? પરંતુ એ જ્ઞાને કરીને જો આપણે પોઝિટિવ કરેલું હશે ને, તો વ્યક્તિ કોઈ પણ આવે છે, કોઈ પણ સંજોગ આવે, કોઈ પણ વસ્તુ આવે, તો એ વસ્તુને સંજોગ આપણને હલાવી શકશે ને. નહીં. પેલે આપણો જે પુરુષાર્થ એ જ કરવા જેવો છે કે જ્યાં જ્યાં પણ આપણને કંઈ પણ નેગેટિવ દેખાય છે અથવા જબાન પર આવી ગયું, તો પહેલું જબાન પહેલા તો મનમાં બી પોઝિટિવ
આવે તો એક પ્રતિક્રમણ હોય, પરંતુ આ તો સ્થૂળ ભાગની અંદર તો કે જાડું જાડું તો આટલું તો કરો કે ભાઈ ઊંધું બોલાઈ ગયું છે નેગેટિવ, તો કે એટલું તમે અંદર પ્રતિક્રમણ કરીને ચોખ્ખું કરો ને પછી એમ કરતા કરતા શક્તિ ખીલશે એટલે પછી અંદરની તરફ આપણે જોતા કે અંદર વિચાર આવે ત્યારથી જ અંદર જ્ઞાને કરીને ફેરવો, અને ના ફેરવાય તો પછી પ્રતિક્રમણ કરીને ચોખ્ખું કરો. એટલે આખી જે માર્ગ આપણો ખરો ને એમ કરતા કરતા આગળ જતા આપણને પોઝિટિવ, કારણ કે અનાદિકાળથી આજ આપણે દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે કે નેગેટિવ જોજો, ને પંચમારામાં તો ખાસ સમજે તો કે પહેલાના સમયમાં પણ હતું જ, પરંતુ અત્યારના સમયમાં ફૂલ ડેવલપ થયું છે આ વસ્તુ. શું થયું છે? કારણ કે ચારેય બાજુ એવા સંજોગ છે. શું છે? ચારેય બાજુ તમે ના કઈ બોલો તો આજુબાજુ વાળા તમને બોલાવડાવે, ભાઈ કેમ તમે બોલતા નથી, કેમ તમે બોલતા નથી, એમ કરીને તમારે બોલાવડાવે ચારે બાજુ દબાણ કરીને. સમજાય ને? તો પણ એ સમયે આપણે જે જાગૃતિ કરીએ અને આ 4-6 મહિના પ્રેક્ટિસ કરીશું ને તો આપણા મોઢેથી પછી એવું પોઝિટિવ નીકળશે ને કે આપણને ખુદને આશ્ચર્ય થશે કે સાલું આવું કેમનું નીકળ્યું એવું છે. કારણ કે આપણે અંદરથી ફરી ગયું હોય એટલે પછી બહાર વાણીમાં પણ એ રીતનું જ કે એને જે કહેવાનું એ કહેવાઈ જાય અને પોઝિટિવ બોલાઈ જાય. સમજાય ને? એટલે કે એ વસ્તુ અંદર ખાસ આપણે જાગૃતિ કેળવવા જેવી છે. આખું પદની એક એક લાઈન બધી અંદર આપણે કરીએ ને, અને આ જ બધું માંગવા જેવું છે. સમજાય ને? કે પાપો પ્રવેશે ને બુદ્ધિ મન દ્વારથી મજબૂતી આપો, ચેતન વિકલ્પીને કઈ દુઃખ આપવું નહીં, વૃત્તિ અહિંસક હોજો. કોઈને કઈ પણ દુઃખ થયું એટલે હિંસા મોટામાં મોટી હિંસા થઈ ગઈ, પણ આપણે વૃત્તિ એવી છે કે કોઈને કઈ પણ દુઃખ આપવું નથી એવી અહિંસક વૃત્તિ આપો. કે શું આપો? અહિંસક વૃત્તિ, કે કોઈને મારા નિમિત્તે મારા પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન હો. એ આપણે જે સવારમાં માગીએ છીએ ને પ્રાતઃવિધિની અંદર, તો કે એવી વૃત્તિ અંદર કેળવાતી જવી જોઈએ કે મારા નિમિત્તે કોઈને પણ કઈ પણ દુઃખ ના થાય એવી દાદા મને શક્તિ આપો, એવી અહિંસક શક્તિ આપો. એવું છે. એની પહેલી લાઈન જ એટલી છે કે ભક્તિ કરતા કદી એવું થાકું નહીં, એવી શક્તિ મને આપો. સમજાય ને? પહેલા જયારે પદ મેં સહેજા સહેજ જયારે પહેલી વાર સાંભળ્યા ને ત્યારે બહુ એટલું બધું મને બહુ ખબર નથી પડી, પણ હમણાં 15 દિવસ અઠવાડિયા 10 દિવસ પર છે ને મેં ફરી જોયું, પછી મેં આખું સાંભળ્યું ને પછી મેં એને આમ આનું પેજ મેં વાંચ્યું, પછી મેં ઓહો આ તો કેટલી બધી શક્તિઓ બધી, અને થોડી ઘણી અમુક આપણને પ્રતિક્રમણ વિશે પ્રેરે અને શક્તિઓ નકરી શક્તિઓ જ આપણને ખીલવડાવે એવું પદ છે. એટલે મેં બહુ ફોકસ કર્યું. એવું છે. હા, એવું છે. કારણ કે આ આપણે રૂટીનની અંદર છે, આપણી પ્રકૃતિની અંદર જે પણ નિર્બળતાઓ છે, બરોબર છે, એ બધી જ નિર્બળતાઓની સામે આ પદ ગઈએ ને તો પણ અંદર શક્તિઓ અંદર ઊભી થાય એવી છે. સમજાય ને? તો કે એ જ કે ભક્તિ કરતા કદી હું થાકું નહીં. આપણને ક્યારેય મેચ જોવામાં થાક ના લાગે, લગ્નમાં થાક ના લાગે. સમજાય ને? બીજા ક્યાંય ફરવા જવામાં થાક ના લાગે, ક્યાંય પણ જવાનું હોય તો કોઈ પ્રસંગમાં, બર્થડે પાર્ટી, આ પાર્ટી, કોઈમાં થાક ના લાગે ને. કલાક જો વિધિ કરવાની હોય ને તો થાક લાગવા મળે છે, પ્રતિક્રમણ કરવાનું હોય તો થાક લાગે. એટલે પહેલામાં પહેલી તો એ શક્તિ માંગવા જેવી છે કે ભક્તિ કરતા જ મને ક્યારે થાક ના લાગે એવી આપ મને થાકું નહીં. સમજાય ને? નિરંતર એ ભક્તિ ચાલુ રહે કે એમાં મને ક્યારેય થાકું નહીં એવી આપ મને શક્તિ આપો. કારણ કે પંચમારાનું જે સત્સાધનો માટે આપણે છે ને શક્તિ માંગવી પડે, પણ પેલા સંસારી સત્સાધનો માટે આપણે શક્તિ નહીં માંગવી પડે, એ તો સહેજા સહેજ થઈ જ જાય છે. તો આપણે આ તરફ વળવું છે. બીમાર હોય ને તોય દોડવા માંડે એવું છે. બીમાર હોય ને કોઈનું લગન હોય ને તો એમ થાય કે લાય આંટો મારી આવો. ચાલશે જયેશ, વાંધો નહીં આવે, કહેશે તો વાંધો નહીં આવે. એવું છે. ખોટું લાગે ને પાછું આપણે સમાધાન કેવું થાય, એનું ખોટું લાગે ને આપણું ખરાબ દેખાય ને. હા, બસ એમ કરીને. એટલે બુદ્ધિ ચારે બાજુથી રક્ષણ કરે. રક્ષણ કરે. અને ત્યાં જ શરદી થઈ ગઈ હોય ને તો એમ થાય કે આજે વિધિ નહીં કરવી, કાલે આપણે શરદી જેવું છે ને એવું છે. એવો વિધિ માટે પક્ષ નહીં થતો કે આપણે સત્સાધન માટે એવો પક્ષ નહીં થતો. એવું નથી થતું. એવું છે. કારણ કે પંચમારાનું છે ને બધું એવું છે. આખું જે આ બધું કેવું છે, પંચમારાનું પૂઠ્યું આ રીતનું જ હોય કે મોક્ષ માર્ગને હેલ્પફુલ નથી, પરંતુ એને સમજાઈને હટાઈ પટાઈને એ સંસારનો જે રસ હતો એ રસ હવે આપણે આત્મા તરફ વાળતા જઈશું તો એને પણ પૂતગલને એવું નથી. પૂતગલ તો પોતે એ જ છે, પરંતુ એની અંદર આપણી જે અંદર રસ જેમાં છે એ રસ ખાલી ડાયવર્ટ કરીએ ને
તો એ પછી પૂતગલ એ બાજુ પણ સપોર્ટ કરે એવું છે પાછું. બરાબર એવું બરાબર. સમજાય ને, પૂતગલ ને એવું કશું નથી. એ તો તમે જે બાજુ વાળો એ બાજુ વળે એવું છે. એટલે કે તો કે એને તમે આ બાજુ સમજાઈને આ બાજુ વાળશો તો આ બાજુ પણ એ વળી જાય છે. એ તમે અઠવાડિયું 10 દિવસ પ્રયોગ કરશો ને તો તમને વિધિ કરવામાં પણ મજા આવશે. હા સમજાય ને, એ આપણે પ્રયોગ અંદર ગોઠવ્યો કે ના ચલ સરસ છે, આમ સરસ છે, જો કેટલો ફાયદો થયો, તો એને એ બાજુ પણ એને મજા આવતી જાય. સમજાય ને, બરાબર. ખાલી આપણો રસ ડાયવર્ટ કરવાની જરૂર છે. અને એ રસ ડાયવર્ટ કરીશું એટલે આપોઆપ એ બધું અંદરથી ચાલુ થઈ જશે. એટલે કે ભક્તિ કરવા માટે પણ આપણે શક્તિઓ માગવી પડે એવું જે મુક્તિ બચતા કશું એ આંચું નહીં એવી ભરતી દો. સમજાય ને, કેવળ શુદ્ધાત્મા અનુભવ સિવાય આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મને ખપતી નથી. હવે તો મુક્તિ જ જોઈએ છે મને. શું છે? એ સિવાય મારે બીજું કશું જોઈતું નથી. સમજાય ને, બસ એ જ વસ્તુ અંદર કેવળ શુદ્ધાત્મા અનુભવ સિવાય આ જગતની કોઈ પણ આપણે હૃદયથી પણ પ્રાર્થના કરીએ ને તો પણ અંદર એવા સંજોગ આપણને ભેગા થઈ જાય કે કેવળ ખાલી ને ખાલી આજે શુદ્ધાત્મા મને પ્રાપ્ત થયો છે એનો સંપૂર્ણ અનુભવ મને થાય એવી મને શક્તિ આપો. તો એ આપણો જે અંદરનો પુરુષાર્થ પછી એ સાઈડ આપણો વળતો જાય. શું થાય? એ વળતો સમજાયું. જાય. હવે છે ને સમજાયું ને, એટલે એ અત્યાર સુધી છે ને આ જેમ મેં ના કહ્યું કે આપણી જે પ્રાતઃવિધિ છે ને એ બિલકુલ 100% સંપૂર્ણ જ છે. બિલકુલ એની તો બધા પ્રતિક્રમણો અને બધી શક્તિ બધું આવી ગયું. પણ અત્યાર સુધી ખબર નથી પડતી એટલે મિકેનિકલ અને બહુ લાંબી છે, બધા જાત જાતના વિકલ્પોમાં ચાલતું હતું. પણ જેમ એનું મહત્વ સમજાયું, જેમ આપણને ઉતરવા માંડ્યું, તો એ એટલું બધું જેમ પ્રાતઃવિધિ છે, આ પદ છે, આટલું બધું કરીએ પછી બીજું બહાર જોવાની આપણે જરૂર જ નહીં પડે એવું છે. જરૂર જ ના પડે. બરોબર છે, બરોબર છે. એવું છે કે આ એક જ પદ હોય તો ખાલી એ લાઈનો આપણે બોલ કરીએ ને તો પણ દાદા કે આ શુક્લ ધ્યાનની શ્રેણીમાં લખાયેલા પદો છે. સમજાય ને, કે શુક્લ ધ્યાનની શ્રેણીમાં લખાયેલા પદો છે અને તમને પણ અંદર ધર્મ ધ્યાન ઉભું કરી દે કે એવું છે. ખાલી પદની 2-4 લાઈનોને થોડું પણ આપણે કહીએ કે વાગોળીએ ને તો પણ આપણી અંદર એ ધર્મ ધ્યાન અંદર ઉભું થઈ જાય એવું છે. સમજાય ને, અનુભવ સિદ્ધ, એકદમ અનુભવ સિદ્ધ વસ્તુ છે. કોઈ પણ પદ આપણે કહીએ ને તો આપણને ધર્મ ધ્યાન તરફ જ લઈ જાય જ એમ. હા, અંદર તરત અંદર અમૃત પડવા માંડે. એ છે આ કીર્તન ભક્તિ છે, વિધિ છે, આપણે દાદાની કોઈ પણ વસ્તુ હોય છે, કારણ કે ડાયરેક્ટ આત્માને ચેતનને લાગે વળગે છે. સમજાય ને, એટલે તરત ને તરત અંદરથી એ સુખનો અનુભવ આપણને થઈ જ રાખે. સમજાય ને, અને કવિરાજે તો એટલું બધું આ લખ્યું છે, જરા એક લાઈન ઉપર તો આખા મોટા શાસ્ત્રો લખાશે એવું છે. ખાલી એક જ પાપો પ્રવેશે જ નહીં, બુદ્ધિ મન દ્વારથી એવી મજબૂતી આપો. ખાલી એટલું જ માંગીએ ને તો આખા દિવસનું આપણે જોઈએ તો કેટલું બધું ઊભું થાય. આપણું જ્ઞાન થી એટલું બધું અહો થાય, કવિરાજ થી પણ અહો થાય, દાદાથી અહો થાય, એવું છે આખું બધું. આખું બધું એવું છે. બરોબર છે, એવું છે. બરોબર ને. ચિત્ત ચંચળતા ક્યાંય લપસે નહીં, નિર્મળ સ્થિરતા હો. સમજાય ને, આ ચિત્ત મોટે ભાગે આપણે જોઈએ ને તો અત્યારનું જે પંચમાળાનું ચિત્ત છે એ 2 વસ્તુમાં વધારે પડતું હોય. એક તો વિષયોમાં વધારે હોય ચિત્ત આપણું, અને બીજું અનાવશ્યક જે વસ્તુ હોય. જે આવશ્યક વસ્તુઓ તો બરોબર છે, પણ અનાવશ્યક વસ્તુ હોય ને એની પાછળ બહુ લાગેલું હોય છે. આવશ્યક વસ્તુ એટલે શું કે આ શરીરને જેટલી જરૂર છે, બરોબર, એ બધી આવશ્યક. ખાવાનું છે કે ભાઈ આટલું, પણ ખાવામાં પછી શું થાય, આ ખાવું છે, આ ખાવું છે, આ ખાવું છે. સમજાય ને, એ કેટલી બધી વસ્તુઓ છે કે જેની અંદર આપણું ચિત્ત અંદર રોકાયેલું રહેતું હોય છે. એક વિષય સંબંધીમાં વિષયમાં મેક્સિમમ રોકાયેલું હોય, અને બીજું તો કે અનાવશ્યક વસ્તુની અંદર પણ આપણું ચિત્ત આપણે સવારથી સાંજ સુધી ને કોઈ એક વસ્તુ હોય, બેસવાનો સોફા હોય ને તોય આપણને કેટલું બધું હોય કે આમ એક આપણે પોતે પોતાનો અભ્યાસ કરીશું ને એટલે અંદર ખ્યાલ આવે. એક બહાર તમારે જવું હોય તો એમાં ચિત્ત કેટલી જગ્યાએ રોકાયેલું રહે. શેમાં જઈશું, આમાં જઈશું, શું કરીશું, આ કરીશું, તે કરીશું, આમ કરીશું, તે કરીશું. એ ખાલી ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે, એમાં કઈ એ નથી, પણ એ ક્યાં આપણું ચિત્ત રોકાય છે. સમજાય ને, અને એના આધારે પછી કેવી ચંચળતા એ આપણે જોઈશું ને તો આપણને ખ્યાલ આવશે. મને એક રિક્વેસ્ટ આવી, આપણે અત્યારે આ જે ટોપિક આવે ને વિષય બાબતે, તો એના વિષય બાબત પર મારી વ્યક્તિગતની વાત કરું તો આપણે એના પર
એક પુરુષાર્થ માણવા માટેનું એક કંઈક આપણે કરો ને બધા આપતા પુત્રો કે તો એ બધું ઉપયોગી બહુ થાય એવું લાગે છે મને. હા, જે બી બરોબર છે. રીતે જે બધા જે બી એંગલથી આપણે એના પર પુરુષાર્થ કરવાનો હોય, શક્તિ માંગવાની હોય કે તો એ મને એવું વિચાર આવ્યો કે હું તમને પૂછી જોઉં એમ એવું કંઈક કરી હા, આપે. ચોક્કસ ચોક્કસ. ના, એ અત્યારે પંચમારામાં સૌથી વધારે એમાં રોકાયેલું હોય છે. એટલે કે એની શરૂઆત જ આપણે પહેલામાં પહેલે ક્યાંથી કરવાની? તો કે પહેલામાં પહેલું દાદા કે તમારે શક્તિઓ માંગવાથી શરૂઆત કરવાની કે હા સમજાય ને? અમને પણ આપતો પુત્ર બધા કહેતા હતા કે બીજો જ્યારે પણ અવકાશ મળે ત્યારે તમારે કે આ એક સ્ક્રૂ ટાઈટ કરવાનો, સમજાય ને? હા જેમ કોઈ નટ બોલ્ટ હોય ને તો હા થોડોક ટાઈમ થાય ને તો આમ થોડું લૂઝ પડી ગયો ને તો પાછું એને પડે ટાઈટ કરવો પડે. પેલા બરાબર. જે અત્યારે તો બધા ફિટ આવે પણ પેલા મૂક્યું હોય તો હા થોડો ટાઈમ થાય ને એટલે ટાઈટ કરવો પડે, થોડો ટાઈમ એને ટાઈટ કરવો પડે. તો બરાબર. કે એ આખો જે નટ બોલ્ટ છે તો કે એ શક્તિઓ માંગવાનું જે છે એ વારે ઘડીએ એને ટાઈટ કરવું પડશે. એટલે એના આધારે શું થશે? એ શક્તિઓ માંગશે, એના આધારે જાગૃતિ ઊભી થશે. શું થશે? જાગૃતિ ઊભી થશે. જે આપણે બેભાન પણ અત્યારે પડેલા છે તે જાગૃતિ ઊભી થશે કે ના ભાઈ આમાં સુખ નથી. એ સુખની માન્યતાના આધારે અંદર પડેલો છે અને એમ કરતા કરતા જાગૃતિ ઊભી થાય ને પછી એમ કરતા કરતા એ માર્ગે આગળ વધે. વધાશે. સમજાય ને? પણ એને સ્ટાર્ટિંગનો જે પોઈન્ટ છે તો કે શક્તિઓ માંગવાથી એની માંગવાની. શરૂઆત થાય. બરાબર. સમજાય ને? અને પછી એ આખું અંદર બધું અને એમાં મુખ્ય વસ્તુ આખું જે ગ્રુપ હોય 2 કે 3 જણનું કે 4 જણનું તો ગ્રુપ પણ બહુ મોટું કામ કરે છે. સંઘબળ એને બીજું દાદા બરાબર. શબ્દોમાં કહે ને તો એક હા. સંઘબળ હોય એ પણ કામ કરે. ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. એના એમાં તરફ આપણે રાજચંદ્ર પુરુષાર્થ આપણે માળવા જેવો છે અને મારો તો ખાસ મારવા જેવો છે. હા એવું છે. એ અને તો જ બધા એંગલ તો થી જ આ એની જ્ઞાનનો ફાઇટ માટે આપણને આપણે યથાર્થ દાદા કહે ને કે આ જ્ઞાનનો યથાર્થ ટેસ્ટ તો જ આવશે. નહીં તો હા ત્યાં સુધી તમને ખબર નહીં પડે કે આ સુખ ક્યાંથી આવે. સુખ આવતું હશે પરંતુ આ ક્યાંથી વસ્તુમાંથી આવે છે કે આમાંથી આત્મામાંથી આવે છે એ એક્ઝેક્ટ ડિફાઇન તમે નહીં કરી શકો. સમજાય ને? હા કારણ કે એ પેલી સાઈડનું સુખ બંધ થશે ને તો તમને એક્ઝેક્ટ ડિફાઇન કરશો કે આત્માનો માંથી જ આમાંથી જ સુખ આવે છે. એટલે આત્માનું સ્પષ્ટ વેદન તમને આપણને મળે એવું છે. કારણ કે એક સાઈડ તમે બંધ કરો તો બીજી સાઈડથી આપણને એનું સ્પષ્ટ અત્યારે ખબર ના પડે સુખ આવતું હોય પણ તમે એક્ઝેક્ટ ડિફાઇન ના કરી શકો કે ભાઈ મને આ મેચ જોવાથી સુખ આવ્યું કે આમાંથી સુખ આવ્યું કે આમાંથી સુખ આવ્યું. સમજે? અને અત્યારે આપણે દરેકને સુખનો ખરેખર મહિલા આપણે સુખ આપણે આવ્યું છે. મતલબ જ નહીં કરી શકતા. ખરેખર તો મને એવું હા લાગે છે સુખનો મતલબ જ નહીં કરી શકતા આપણે. હા એવું છે. સમજાય ને? બધાના જ્ઞાન મળ્યા પછી એટલે આનંદ ને બધું રહે છે પણ એ ક્યાંથી આવે છે શું આવે છે એ એક્ઝેક્ટ ડિફાઇન તો એક સાઈડ તો બંધ કરો તો પછી એક સાઈડ આપણને ખબર પડે કે ના આમાંથી જ આવે છે. સમજે? એટલે એને સ્ટાર્ટિંગ પીરિયડ શું છે કે એને શરૂઆત તમારે અમુક સમયથી કરવું પડે. ભાઈ 1 મહિનાથી સમજાય કે 1 અઠવાડિયાથી 10 દિવસ એક ટાઈમ લિમિટથી શરૂઆત કરાય અને બરાબર. પછી એમ કરતા કરતા એ સમય આપણે વધારતા જવાય અને એમ હા કરતા કરતા પછી એ પૂર્ણ થાય. ડાયરેક્ટ એવું નથી કે આ સીધે સીધું આમ લઈ લીધું ને એવું બધું. એ બરાબર. સમયમાં શું ભૂલ થઈ પાછું એમાં એ કરી પાછું એમાં કરી એમ કરીને એનો બધું ગોઠવણી રાખવી પડે. તો એમ કરતા કરતા પછી આગળ એમાંથી નીકળી જાય. આ જ્ઞાન છે ને આ જ્ઞાનના આધારે અંદરથી નીકળી શકાય એવું છે. બાકી આ પંચમારામાં બહુ મુશ્કેલ છે એવું છે. પરંતુ બરાબર. આ જ્ઞાન છે અને જ્ઞાની પુરુષના આપતા પુત્રો છે એ બધું વસ્તુ છે તો એમાંથી એ નીકળી શકાય એવું છે. બાકી પંચમારામાં બહુ મુશ્કેલ વસ્તુ છે એવું બરાબર. છે. બરોબર ને? પણ એ હમ. પુરુષાર્થ માંડવા જેવો ખરો. બરાબર છે. સમજાય ને? હા એ પુરુષાર્થ માંડવા જેવો ખરો. મને અત્યારે સમજાય ને? મોકો એના આવ્યો ને આધારે મને વિચાર આવ્યો મેં કીધું ચલો મને ઘણા વખત વિચાર થતો હતો પણ અત્યારે હમ નિમિત્ત આવ્યું ને તો મેં કીધું ચલો હા એનો ઉપયોગ એવું છે. કરી લઈએ. તો અને તો જ યથાર્થ આપણે એનો એ લાગાય. એટલે એ સાઈડથી દાદા કહે ને કે એ સાઈડથી અમે અભિપ્રાય બી બદલાયો ને તો પણ ઘણું કામ કરે એવું છે. બરાબર. સમજાય ને? કે આમાં હા સુખ નથી અભિપ્રાય પણ બદલાયો ને તો બી ઘણું કામ કર્યું છે. અને પછી એમ કરતા કરતા બધા એના રસ્તાઓ બધા મળતા જાય આપણને આગળ. બરાબર. પરંતુ એનો એકડો માંડવા જોઈએ. એકડો મંડાશે તો પછી આગળ એમ કરતા કરતા બધું વધતું ના એક જશે. મોટી ચાવી સમજાય મળી ને? ગઈ કે પહેલા શક્તિથી શરૂઆત કરો. શક્તિ માગ માગ હા માગ માગ શક્તિઓ કરો એટલે માંગવાની શક્તિ શરૂ કરે આગળનો રસ્તો એટલે ખોલી જાગૃત આપશે. હા પછી જાગૃતિ ઊભી થશે. સમજાય? અને પેલા 1 મહિના માટેનું રાખવાનું આપણે કે ભાઈ મહિના માટે આ રીતનું રહેવું છે. એમાં શું મનમાં પણ વિચાર આવે તો એટ એ ટાઈમ એને દાદા કે 2 પાંદડે તમે ઉખાડી નાખજો કે શું કહેતા બરાબર. હતા? બે 2 પાંદડે પાંદડે ઉખાડી ઉખાડી નાખજો કે મનમાં જો 2 મિનિટ બી વિચાર ટક્યો ને તો બી કેટલું મોટું ઝાડ થઈ જશે એને વાર નહીં લાગે. એટલે કે જેવો વિચાર આવે ને એ ઓન ધ સ્પોટ શું કહેતા હતા દાદા? ધ ઓન ધ સ્પોટ સ્પોટ એટલે ઉખાડી શૂટ નાખજો. એન્ડ સાઇટ કહેતા હતા આની માટે કે શૂટ બરાબર. એન્ડ સાઇટ તમે બીજું બધી જ ક્રિયાઓ મૂકી શું કહેતા હતા? બીજી બધી જ ક્રિયાઓ મૂકી
પેલા આને સાફ કરો, સમજાય ને? ત્યાં સુધી એટલે શૂટ એન્ડ સાઇટ દાદા કહેતા કે શૂટ એન્ડ સાઇટ પ્રતિક્રમણ આની માટે જોઈશે. બીજા બધા માટે તમે હજુ પછી કરો તો ચાલે, પણ આની માટે તમારે શૂટ એન્ડ સાઇટ. જેવો વિચાર આવ્યો એવો ઓન ધ સ્પોટ પ્રતિક્રમણ જોઈશે. એટલે કે તમે જેવો કઈ પણ નાનો અમથો બી વિચાર આવ્યો તો કે તરત જ આની માટે પ્રતિક્રમણ કરો કે દાદા મૂળિયું જામે પહેલા જ એને ઉખેડીને એને નામશેષ કરી દો એમ. હા બસ એવું છે, સમજાય ને? એ બધી એટલે દાદા કે આની માટે તમે અહંકાર કરશો ને કે તો પણ ચાલશે, ત્યાં સુધી કીધેલું એવું છે કે ભાઈ હું અહંકાર કરીને પણ બ્રહ્મચર્ય પાડશે ને તો પણ કે અમારે એનું અનુમોદન છે, ત્યાં સુધી દાદાએ કીધેલું છે. એટલે એ પોઝિટિવ અહંકાર બી રાખી શકે, નહીં મારે તો આજ મારે નહીં જોઈએ તો પણ દાદા કે અમે ચલાવીશું. બીજી બધી વસ્તુમાં નહીં ચલાવીએ પણ આમાં ચલાવી લઈશું. એટલે તો કે એ બધી વસ્તુઓ અંદર આપણે આ બધી આપેલી જે ચાવી એનો થોડો આપણે ઉપયોગ કરીશું ને તો આપણને એનો અનુભવ થતો જશે. તો એનો આપણને એનો અનુભવ આપણને ટેસ્ટ આવતો જશે, એવું છે. એટલે એની માટેની અમુક 9 પ્રકારની વાડ પણ આપી છે કે આટલી વસ્તુઓ નહીં કરવાની, સમજાય ને? એ બધી ઘણી બધી વસ્તુ, પણ એ આગળની બધી સમજણ, પણ શરૂઆત આટલાથી કરાય. આપણે 2 વોલ્યુમ આપણા છે, 2 વોલ્યુમ છે, એમાં બધી વધારે હેલ્પફુલ થઈ જાય. એમાં બધું છે જ. તો રોજે રોજ હું તો કહું છું 2 પાનાનું વાંચન પણ કરીએ ને તો પણ કેટલી ચિત્તની શુદ્ધિ થઈ જાય એવું છે, સમજાય ને? ખાસ એવો ભાગની ચિત્ત સુધી ખાલી આનું જે 2 પાનાનું વાંચન બી આપણે રોજ કરીએ ને એટલું બધું અંદર દાદાની, કારણ કે અક્ષર દેહ છે દાદાનો, સમજાય ને? અક્ષર દેહ છે, અક્ષર દેહ પણ આપણને અંદર એટલું બધું ચોખ્ખું કરી આપે એટલી અંદર શક્તિ છે, સમજાય ને? એ 2 ભાગની અંદર એ પણ આપણે રોજ નક્કી રાખવાનું ભાઈ મારે 2 પાના કે 3 પાના વાંચવાના, સમજાય ને? 2 કે 3 પાના વાંચીને એનું પ્રતિક્રમણ નહીં કરીને એમ કરતા આગળ વધતા જવાય. બરાબર છે? બરાબર છે. ઓકે, ચાલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભાઈ હસમુખાનંદજી, આપણે થોડો ટાઈમ ખરો? હા બોલો ને. આપણે જે પદ આવ્યું છે સામાયિક પદ એ લઈએ? અચ્છા, હા લઈ લો. 1 મિનિટ મૂકું છું. ગુરુ પૂર્ણિમામાં આવો છો તમે? મારી પ્યાસી તૃપ્તિ કિકીના કાચથી ભાડ્યું, સનમ દિલદાર વેદોથી ભટકિયા વિશ્વમાં ઠાલો, ફકત મારું ને તારું ભેદ કપોડી કલ્પના જ નડી, છુપ્યું તું જ્ઞાન અજ્ઞાને સ્વભ્રાંતિ બુદ્ધિથી જ સડી, સનમની શોધ મુખ બાહેર હતી ભૂલ મુગ્ધ પ્રેમીની, સ્વયં સુખ ગોપ્યું ભીતરમાં ભૂલો કા વીણી વીણી, પરોક્ષ આધાર અવલંબન વિના ભાને કરોડો જખમ, સ્વયં રમણા જ અવિનાશી અમર છું હું અજન્માજન, વિના પ્રત્યક્ષની કૃપા ન સાચી વસ્તુ સમજાતી, કિશનને
દેખતા રાધા જગતને વિસરી જાતી. પરિભાષા જે પ્રેમીની યુગોતી કાયમી જય બોલ. અબુધ રાધા જે ચેતાવે હે કૃષ્ણા આંતરિક પટ ખોલ. ભલે ગાંડું યા ઘેલું હો અમોને કઈ નથી પરવા. ચડે છે પૈણ પ્રેમીને તિહારે જાય છે પૈણવા. લગન લાગે છે વિરહીને સદાયે કાયમી સુખની. મળે છે જ્ઞાની શુદ્ધાત્મા પ્રગટ આ મોક્ષ સુખ મુખી. સ્વયં પ્રજ્ઞા જ મુજ રાધા શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન શુદ્ધ ચેતન. અભેદી નિજ સ્વરૂપ ભગવાન સ્વયં આશક સ્વયં હુસનમ. સમષ્ટિદમ વદમ નાથી મૂરત પરમાત્મા પામી. નવદ ઘટ પ્રેમ શાશ્વત ઈ અમન મૂળ મૈત્રી ચિર શાંતિ. અમન મૂળ મૈત્રી ચિર શાંતિ મૂરત પરમાત્મા પામી. નીચે પેલી સમજણ આપી છે ને. હા, એ થોડુંક મોટું કરજો ને. બસ. દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન મળવાથી નામધારીના મન વચન કાયનું બધું જ અંતરાત્મા ભૂમિકામાં દેખાતું જાય છે. વ્યવહાર ચોખ્ખો થતો જાય છે. અંદરના પ્રગટ દાદા ભગવાન પ્રજ્ઞા શક્તિની ચેતવણીથી આજ્ઞામાં રહેતા હું પ્રજ્ઞા સ્વરૂપે એટલે કે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપમાં થતો જાઉં છું. દાદાની સાથે એકતા થતી જાય છે અને પરમ શાંતિ અનુભવતા પરમાત્મા સ્વરૂપે થતો જાઉં છું. વાહ વાહ, એવું છે. તો કે આ જ્ઞાન મળવાથી એ પ્રજ્ઞા શક્તિ અંદર આપણે ખુલ્લી થઈ. કારણ કે ડાયરેક્ટ આત્મા પોતે કંઈ કામ કરતો નથી, પણ એના જે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે એ પ્રજ્ઞા સ્વરૂપે એ કામ કરતી હોય છે. અને હવે આપણને જે આ જ્ઞાન મળ્યું, આ થોડું પહેલેથી લઈ લેજો નીચે. હા, સમજાય. તો કે પ્રજ્ઞા શક્તિ શું કામ કરે છે? તો કે અંદર લખો ને, સનમની શોધ મુખ બહારથી હતી ભૂલ મુગ્ધ પ્રેમીની. સ્વયં સુખ ચાખ્યું ભીતરમાં ભૂલો ભાંગી વીણી વીણી. તો કે પ્રજ્ઞા શક્તિ શું કરે છે? તો કે પહેલા આપણે જે દ્રષ્ટિ બહાર હતી કે આ બહારની વસ્તુમાં સુખ છે, એ જ્ઞાન મળવાથી અંદરની તરફ એટલે કે પોતાને અંતરાત્મા દશા ખુલ્લી થઈ. તો કે પહેલા બહાર સુખ હતું તે દ્રષ્ટિ ક્યાં થઈ? સનમની શોધ અતિમુખ બહાર, એટલે એને એમ જ હતું કે બહાર બધે સુખ છે, પરંતુ એ શું હતું કે મુક્ત પ્રેમીની ભૂલ મોટામાં મોટી હતી. પરંતુ ખરેખર સુખ ક્યાં છે? કે પોતાની અંદર જ સુખ છે. એ ભૂલો અંદરથી કાઢતી ગઈ. એ પુરુષાર્થમાં આપણે શું કરવાનું છે કે જ્યાં જ્યાં પણ આપણને બહાર સુખ દેખાય છે, સમજાય ને, જ્યાં જ્યાં કોઈ પણ વસ્તુની અંદર સુખનો અનુભવ જ્યાં જ્યાં પણ થાય છે, ત્યાં આપણે જાગૃતિ કેળવવાની
કે ભાઈ આ સુખ આત્માનું સુખ નથી, કારણ કે આત્માનું સુખ કોઈ વસ્તુના આધારે આવતું નથી. દાખલા તરીકે એસી, અત્યારે ગરમી છે અમારા ઇન્ડિયામાં, ગરમીમાં એસી ચાલુ કરે એટલે તરત અંદર ઠંડક લાગે ને સુખ આવે, તો અંદર જાગૃતિ કેળવવાની કે ભાઈ આ સુખ જે છે એ આત્માનું સુખ નથી, પરંતુ આ ગરમીના હિસાબે તમને બહારથી આવેલું સુખ છે. એ બહારથી આવેલા સુખ એટલે વિનાશી સુખની ઓળખાણ પડશે ને તો કે આ ટેમ્પરરી છે. હમણાં શિયાળો હોય ને એસી ચાલુ કરે તો શું થાય, તો કે તો તમને ગમે નહીં, માટે કે કાયમનું સુખ નથી. મારું જે સુખ છે એ કાયમનું સુખ છે અને આ ટેમ્પરરી સુખ છે. એટલે કાયમી સુખ અને ટેમ્પરરી સુખ એ બે અંદર ખાલી આપણે જોતા જઈશું ને કે આ કયું સુખ કેવું છે બધું, તો કે ટેમ્પરરી છે. તો કે ટેમ્પરરી સુખ ખાલી જોતા જઈશું તો પણ અંદર ભેદ પાડતા જઈશું, તો કે ધીરે ધીરે આપણને અંદરના સુખ તરફ એ અંદર લેતો જશે કે ના, મારે તો કાયમના સુખની જરૂર છે. મારે કેવું સુખ છે? કાયમનું સુખની જરૂર છે. સમજાય ને? તો કે કાયમના સુખ તરફ પછી આપણે વળતા જશે. એટલે પુરુષાર્થમાં અત્યારે આપણે કહેવાનું કે જ્યાં જ્યાં પણ આપણને સુખ લાગે છે, પૈસામાં સુખ લાગે, એ માન્યતા સ્વરૂપ, માન્યતાના આધારે એમાં સુખ લાગે છે. તો એ માન્યતાઓ આપણે જોવાની અને જોતા જોતા પછી એ માન્યતાઓને અંદર આપણે જ્ઞાને કરીને ફેરવતા જવાનું. સમજાય ને? એ માન્યતાઓ જ્ઞાને કરીને ફેરવતા જવાનું. કોઈ આમાં પૈસામાં સુખ હોય તો કે ભાઈ બધા જ સુખી હોવા જોઈએ ને, મોટા રાજા ને બધા છે જ સુખી, તો કે ના, રાજાને સુખી નથી. તો કે પૈસામાં સુખ છે નહીં. કોઈને એમ હોય તો કે ભાઈ હેલ્થ સારી હોય તો સુખ હોય, તો ભાઈ હેલ્થ સારી હોય તો સુખ હોય, તો બધા હેલ્થ સારી વાળા સુખ છે, તો કે ના, એને બીજા દુઃખો છે કે. સમજાય? એટલે તો કે આ કોઈ પણ જ્યાં જ્યાં પણ આપણી સુખની માન્યતાઓ છે, એ સુખની માન્યતાઓને આપણે એક જોવાની અને માન્યતાઓને જ્ઞાને કરીને આપણે અંદર ફેરવતા જવાનું કે ખાલી શેમાં સુખ છે, તો કે કેવળ ને કેવળ આત્મામાં જ સુખ છે, જે કોઈ પણ વસ્તુનું અવલંબન લેવાની જરૂર પડતી નથી. સમજાય? એ અંદર પુરુષાર્થ અંદર માંડવા જેવો છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે કાલે સવારે આપણે પ્રાતઃ વિધિમાં મળીશું. હસમુખાનંદજી, આપણે ત્રિમંત્ર કરાવજો. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાનમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વત્સાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સપ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવકપણાસણો. સપપાવકપનાસનો. મંગલાણમ ચ સૌવેસી. મંગલાનમ ચ સૌવેસી. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમઃ શંકર. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ.